امریکہ کے ایران کے خلاف مسلسل 8ویں روز حملے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا مقصد اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی پاسداران انقلاب کی فورسز کو فوری سزا دینا ہے۔ اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 1 فوجی لاپتہ ہوا۔ امریکہ نے ایران میں سرک، بندر عباس، قشم اور حاجی آباد میں حملے کیے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اربل میں امریکی قونصلیٹ کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ ایران کا امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان۔ صوبہ ہرمزگان میں امریکی حملے میں 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام نے کہا 6 جولائی سے امریکی حملوں میں 50 افراد شہید، 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ 2 فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں تہران پر جوابی حملے کیے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی کتنے خطرناک ہیں۔ امریکی فوجیوں کی افسوسناک ہلاکت کے بعد کارروائی ضروری ہے۔ ان فوجیوں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جان دی۔ اگر ایران کو نہ روکا گیا تو پورا خطہ مزید بڑے تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی۔ ثابت ہو گیا کہ امریکی صدر کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالادستی، توسیع پسندی اور جارحیت امریکی ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں۔ ایران میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیاسی اختلافات کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ایرانی عوام اور حکام تقسیم اور تصادم سے بچیں۔ امریکہ کو ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 امریکی جنگی طیارے تباہ اور متعدد کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈوں اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کویتی افواج نے کہا ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکا گیا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ مانسون کی بارشوں کا دوسرا سپیل آج شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل چھا گئے۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، مری، گلیات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں آج اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہوگی۔ کراچی سے لاہور اسلام آباد کا سفر مزید مہنگا۔ ٹرانسپورٹرز نے 300 روپے تک کرائے بڑھا دیے۔ کراچی سے اسلام آباد کا کرایہ 8,350 روپے مقرر۔ لاہور اور ملتان کا کرایہ 8,100 روپے کر دیا گیا۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 7% اضافہ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی روزانہ قیمتوں کے نظام کے نفاذ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت۔ علی پرویز ملک نے کہا قیمتوں کا تعین شفاف فارمولہ سے کیا جائے گا۔ ناجائز منافع خوری کو ختم کر رہے ہیں۔ اوگرا سمیت دیگر شراکت داروں نے نئے نظام پر تجاویز پیش کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے 60 سال بعد تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سنسنی خیز میچ میں فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کی طرف سے ساکا کی شاندار ہیٹ-ٹرک۔ پہلے ہاف میں انگلینڈ نے 4 گول کر کے میچ کو یک طرفہ بنا دیا۔ دوسرے ہاف میں فرانس کا کم بیک، انگلینڈ کے خلاف 4 گولز داغے۔ امباپے نے 2 جبکہ بارکولا اور عثمان ڈیمبلے نے 1-1 گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں ساکا اور جوڈ بیلنگم کے گولز نے انگلینڈ کو کامیابی دلا دی۔ گولڈن بوٹ کی ریس میں امباپے سب سے آگے۔ فرانس کے سپر سٹار فٹ بالر کی فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی تعداد 10 ہو گئی۔ میسی 8 گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ امباپے کا ایک اور اعزاز، ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ امباپے کے گولوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ میسی کے ورلڈ کپ مقابلوں میں 21 گول۔ فٹ بال کی دنیا کے نئے چیمپئن کا تاج کس کے سر سجے گا؟ اسپین یا ارجنٹائن؟ میسی یا یامال؟ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں آج رات 12 بجے نیو یارک میں آمنے سامنے ہوں گی۔
वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से कमी का फायदा भी अवाम को मिलेगा। कोशिश है अवाम पर कम से कम माली बोझ पड़े। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। ये पानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मुबैना लीक वीडियो में मार्के हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भारत को मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। नौरीन नियाजी का मोदी के हक में बात करना काबिल मजम्मत है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपने मुल्क में हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल किया जाए। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से भी राबता। अमन बरकरार रखने की कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, कुवैत, बहरीन, उर्दन पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। अमन व इस्तेहकाम के लिए फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने पर जोर। मेयर न्यूयॉर्क का इजरायली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का इंदिया। ज़हरान ममदानी ने कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, असल जगह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है। नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर कानूनी मुशीरों से बात हो रही है। इजरायली वज़ीर आज़म की सितंबर में यूएन इजलास के लिए न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाज़त नामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीच न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सानिहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम टीटीपी हो या बीएलए, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार। घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली माँ बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थी। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड, लोहे की तिजोरी और कैश बरामद। मुकदमात दर्ज। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 37 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कहा, दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ेगा। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर में आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। पेंशनर्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% मुकर्रर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान बयान देकर अवाम और फौज के ताल्लुक को कमजोर नहीं कर सकते। अवाम शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, किसी को अफवाज पाकिस्तान का फख्र नहीं छीनने देंगे।